Hi friends, welcome to my new video on India Art Festival second edition in Hyderabad. Let's go to India Art Festival and enjoy the artworks displayed by artists and galleries. Thank you. Namaste, how are you? Oh, three books are there, Ramu? Yeah. Very nice. Two books? I am Ramu Maredu. Thank you. Hi, Divya. Hi. Nice one. लक्ष्मी जलता रहे. No problem. I can include you, right? No. With visitors, with art lovers, I want to record. Yeah.
Hi. Hi, this is Narayan, M. Narayan from Pune. Actually, I'm working about nearly 40 years in this field. Oh. These are all my works. Especially the works is charcoal and canvas and even acrylic mixed media we call it. Oh. You know, these patches, this is acrylic colors, and this one is the black line works are. This black lines, this is the Krita charcoals, you know. Okay. Just I enjoy 400, 500 sketches I used to do in college times. Oh. That's this is my stylish work. It's very nice. And even the same, you know, people cannot understand this because of Abstract. balancing. This one they can people understand. Little the same figurative. compact, You're adding figurative. Okay. Like that, you know, that is an abstract form. And same time, I visited Kerala, it's a beautiful Kerala. Oh. And just I enjoy what entire Kerala I can showing you. Oh. This is the Kathakali makeup, you know, people they do dress themselves, you know. Yeah. This is the lamp they're keeping in front of that in the evening time. They have to do dance and all that time. And this is all the Kerala men stands the lungi like this, you know, behind keeping the leg and fisherwomen, yeah, and both the women. And this is 1 meter chai, the food like this, you know. And then the showing the interest in crow and all, you know, brilliant shape, even small lamp and all. This is very interesting. Umbrella. This is umbrella. Man holding actually some the village markets, opposite village markets. There, you know, and old men they come carrying the plastic piswi in Marathi piswi call it, and there's a bag plastic. Where olden days they use such colors and such a bags, you know, and holding the rainy time. And the old man walks through the market and all. I took a nice expression, his expression, and the beautiful legs, the chapel and all. It's very nice. And this is Kempamma, call it the Seven Sisters story in goddesses, and this is called temple Kempamma. According to that, you know, I made a beautiful composition and the snakes and all. This is Somana Kunita in Karnataka. You know, they're making so many beautiful colors applications, but I show it in the black and white, keeping interest in the one face big and balancing the other faces. This is watercolor. This is the pigments and even watercolors I use in this. This is near Mysore. You know, that side, this is the villages, rural. So they're a wonderful theme. People, you know, they enjoy applying colors like this, the heavy greens, reds and all. You know, background. And the background, it means houses. They are very happy to keep like this also. This is the ground level, they use the cow dung, you know. And I enjoy in the Indian colors. It's very nice. And all. One again is Kerala. Kathakali, the Kerala thing. This expression, they're showing beautiful nice expression on that, you know. I enjoy while working on that. Last time I think you did vehicles, right? Vehicles? Horses. Horses. Okay. Something I remember. Yeah, today I'm about it. Very nice. All the best. Thank you. Thank you so much. What is this gallery? Hello. Hi. Nice. Hi. Gallery Art Vista. So she is Kriti, gallery owner, and Shubha Raju. Very nice. Very nice. Hi. మీ వర్క్ అక్కడ కూడా చూసొచ్చు. మధు కుర్వా and his works. నమస్తే సుభాష్ బాబు గారు. 63లో కాలేజీలో జాయిన్ అయినాను. 1963 నుంచి 68 దాకా
కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో పెయింటింగ్ డిప్లొమా చేశాను. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్షిప్తో బరోడాలో మ్యూరల్ పెయింటింగ్ మన కేజీ సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆధ్వర్యంలో నేను నేర్చుకున్నాను 2 years. తర్వాత నేను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను మొదట్లో కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు లక్ష్మగౌడ్ లినోకట్ ప్రింటింగ్ కలర్స్లో చేస్తుండేవాడు. అది నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను అప్పటి నుంచి నేను లినోకట్ ప్రింటింగ్, వుడ్ కట్ ప్రింట్ ఎలా చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ 3rd year 4th year వచ్చేసరికి ఒక పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చింది. ఇక అక్కడి నుంచి లినోకట్ ప్రింటింగ్ కంటిన్యూస్గా చేశాను. ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ అయిన తర్వాత నేను బరోడా వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నేను దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వుడ్ కట్ ప్రింటింగ్ చేశాను. 2011 నుంచి 2013 దాకా నాకు సీనియర్ ఫెలోషిప్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కల్చరల్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో. అందువల్ల నియర్లీ 45 works నేను వుడ్ కట్ చేయడం నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నేను పబ్లిక్ స్కూల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా శాండ్ కాస్టింగ్ మ్యూరల్స్ చేశాను, కొన్ని సిమెంట్ స్కల్ప్చర్స్ కూడా చేశాను. అవన్నీ ఉన్నాయి మన అంబియన్స్ కోసం. తర్వాత కాలేజీ స్కూల్ క్యాంపస్ బ్యూటిఫై చేయడానికి ప్రతి సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వర్క్ చేసేవాడిని. ఆ విధంగా నేను పబ్లిక్ స్కూల్లో ఉండి వర్క్ చేసి పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ప్రొఫెషనల్గా నాకు ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది జరిగింది. ఇవి ఇప్పుడు అక్రిలిక్ పెయింటింగ్ అండి, మీడియం అక్రిలిక్ అండ్ క్యాన్వాస్ మీద చేశాను. 3 feet by 4 feet పెయింటింగ్స్. ఇవి థీమ్ ఏముంటాయి వీటి ఇది ఫిగరేటివ్ వర్క్స్ కదా? ఫిగరేటివ్. నేను విలేజ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను చేసే పెయింటింగ్స్ అవన్నీ కూడా సబ్జెక్టు ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ని, తర్వాత విలేజ్ సబ్జెక్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ నేను చేస్తుంటాను. అది కాకుండా నేను చేసేటువంటి డ్రాయింగ్స్ కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ సెలక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ అదంతా కూడా బ్రైట్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే విలేజెస్లో వాళ్ళంతా కూడా మంచి బ్రైట్ కలర్ శారీస్ కట్టుకుంటారు కాబట్టి నాకు ఆ విధంగా చేయటం అనేది చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ అండి, వెరీ నైస్. చైతన్య acrylic charcoal. Preeti Mahashabde. Oh. I'm from Pune. Oh. These are, what are these called? This is 3D clay art, poster mural. Oh. These are made from different types of clays. Oh. Different. This one is Lamasa art. The dough is made by corn flour. Each and every flower made like a garland. Corn flour. Lamasa clay. Yeah. Lamasa clay here or the garland. Face is
basically poster mural, poster, HD poster. Then నరహరి అండ్ అనంతయ్య. అనంతయ్య గారు మీ పెయింటింగ్స్ ఇస్తారు. నమస్తే అండి అనంతయ్య గారు. చెప్పండి. నా పేరు అనంతయ్య దుగ్గాల. ఈ యొక్క వర్క్ నేను చైల్డ్హుడ్ నుంచి చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ ప్రొఫెషనల్గా ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ వచ్చాను అప్పటి నుంచి ఒక పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ అని తీసుకుని డిప్లొమా చేసి దానిలో నిక్షిప్తం మంచి ప్రావీణ్యాన్ని పొందిన తర్వాత 1980s నుంచి నేను ఎగ్జిబిషన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడము, అవార్డ్స్ తీసుకోవడము అలా ప్రయాణం అయితేనే ఉంది. ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతున్నది. నేను అవార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నాను ప్రెస్టీజియస్. తర్వాత ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా చేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ మధ్యన మన స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో కూడా రెట్రోస్పెక్టివ్ అని నా యొక్క మొత్తం జీవిత కాలంలో చేసినటువంటి ప్రింట్స్, ఎచింగ్స్, లిథోగ్రాఫ్స్ ఎగ్జిబిషన్ చేశాను. చాలా బ్రహ్మాండంగా అయింది. ఇవి అక్రిలిక్ పెయింటింగ్ అండి. ఇవి అక్రిలిక్ పెయింటింగ్స్. ఇందులో ఒక 2 ఎచింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 2 ఎచింగ్స్. వెరీ నైస్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, నేను నరహరి బాగుందా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నేను లాస్ట్ 25 years నుంచి ఈ పెయింటింగ్స్ చేస్తున్నా. ట్రెడిషనల్ విలేజ్ మీద అక్రలిక్ ఆర్ క్యాన్వాస్ పేపర్ మీద చేస్తున్నాను. నేను జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాను, నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్నాను. దాదాపు 15 ఏళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్ వీళ్ళ షోలో రెగ్యులర్గా పార్టిసిపేషన్ బెంగళూరు, బాంబే, ఢిల్లీలో చేస్తున్నాను. ఆర్టిస్ట్కి మంచి పబ్లిసిటీ రావాలంటే ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్. నేను అందరికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. గ్యాలరీలో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చేస్తే పబ్లిక్ ఎక్కువ వస్తారు. ఆర్ట్ బయర్స్ తర్వాత కలెక్టర్స్ బాగా చూస్తారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఆర్టిస్ట్, అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. This is nice for kids.
శుభరాజ్ గారు. హాయ్ యా, చెప్పండి మీరు ఎక్కడ చదివారు, ఆర్ట్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు? నేను 2019లో సంసార్ ఆర్ట్ అకాడమీలో చేశానండి. ఓకే. ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ కూడా. నాకు ఈ రియలిజం వర్క్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. సో అక్కడ యూరోపియన్ స్టైల్లో నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు అదిను ప్లస్ ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదే ఇది ఫస్ట్ టైం నా ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ. కంగ్రాట్స్ అండి, చాలా బాగుంది. రియలిజం మీరు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా? అవునండి, ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి, పేషెన్స్ కూడా ఉండాలి. చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. మీరు ఈ మధ్యనే చదివారు కదా, 2019లో ఉన్నారు. సో మీరు ఏం ఫేస్ చేశారు, ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఫేస్ చేశారా కాలేజ్లో చదువుకునేటప్పుడు? అంటే ఆల్రెడీ మీ ఎడ్యుకేషన్ క్యారియర్ అంతా అయిపోయింది, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశారు. అవునండి. సో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అంతా చూసి ఇప్పుడు ఇందులోకి వచ్చాను. ఒక తపస్సు లాగా ఒక ఎంత మంచి ఫీలింగ్ ఉండిందంటే నేర్చుకుంటున్నానని నాకు ప్రతిరోజు ఒక ఎనర్జీ వచ్చేసిందండి. ఇన్నాళ్ళకి నేను అనుకున్నది చేయగలుగుతున్నాను అని. ఆ మధ్యలో దొరకలేదు టైము. ఇప్పుడు మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గాయి కాబట్టి టోటల్ అని ఇంటూ దిస్ ఆర్ట్ అండి. ఓకే, అదే ఏజ్కి ఆర్ట్కి సంబంధం లేదు, ఏజ్లోనే చేయొచ్చు, అనుకున్నది మనం చేయాలి అనుకుంటే సాధించవచ్చు అని మీరు ప్రూవ్ చేశారు. అండ్ చాలా బాగా చేశారు పెయింటింగ్ అయితే, చాలా ఓపికతో చేశారు. అవును, కీప్ డూయింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అశోక్ రాథోడ్. అయ్యో పర్లేదు, అంటే అడిగి తీసుకోవచ్చు. నేను యూట్యూబ్ కని తీసాను. అంబ్రిల్లా పట్టుకుని ఉంచండి, అది అదొకటి. ఇక్కడ ఒకటి బాగుంది, ఇక్కడ కూడా చాకులు అది ఇష్టం, నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకు సరే క్యూపిజంలోకి వెళ్ళిపోయాం, మళ్ళీ మార్కే శ్రీకాంత్ బాబు, హైదరాబాద్. చాలా బాగుందండి, అన్ని క్యాన్వాసేనా? ఇది కూడా బాగుంది, కాంట్రాస్ట్. ఈసారి స్టిల్ లైఫ్ వేసారు, మొన్న కోకోనట్స్ వేస్తారు కదా, వాటర్ కలర్స్. కోకోనట్ వాటర్ కలర్ కాదు, కలర్ పెన్సిల్. ఇది కలర్ పెన్సిల్. సో నా సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే కోకోనట్ అండ్ బైసికల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో ఇదేంటంటే అప్పుడప్పుడు నేను యాంటిక్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కలర్ పెన్సిల్. కలర్ పెన్సిల్, కలర్ పెన్సిల్, మంచి రిఫ్లెక్షన్. If you like the video, like it, share it and subscribe it. Thanks for watching. Don't forget to comment. Thank you very much.
వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీ కామెంట్స్ మాకు చాలా విలువైనవి. థ్యాంక్ యూ.